Hello everyone, welcome back to our video number 6, and now I'm trying to display all the contacts. I'm trying to display all the contacts. This video, I want you people to practice it on uh, country. Okay, so let's try to work on that one. First, let me have a couple of contacts. I'll be creating some contacts and I would like to display all the contacts. The agenda is to complete this part and I'll continue with my creation. So for that, I have display contact. This is completed. Let me open up the one which is related to, okay. And let me open the HTML file, which will be a simple one, display contacts form.html. It has nothing to do. I'm just creating two pages and then display SQL contacts dot. This is the one. I'll write every line and explain it. So this will have a very simple form to display all contacts. Display need not have to have this one, display all contacts. This will have only one simple button. Not required, but I'm trying to write that. Form open, form close, which will have the method get. Even if you don't write, it is by default get. If you don't write method and then action, method will be get. Action will be display hyphen SQL hyphen contacts dot html. This will have very one simple button. Input type submit. Okay, I'll save this. As usual, I'll go with localhost contacts, display all contacts with a button here. You can see this button and it will take me to display SQL contacts.html. There is no URL was not found in the server. Why display SQL contacts.html, display SQL contacts not found. Why display SQL contacts, display SQL contacts? Yeah, it is a PHP file, right? Let me go back, reload the browser, go to home, display all contacts, submit. Now create a new contact. Okay, this page is getting displayed. So display all contacts. This is my title. And now, as usual, I need to write the PHP. Now observe this one. Question mark, PHP, no reading because it's displaying all. So dollar connection object is equal to, you can type anything, but it should be mysqli underscore connect function, mysqli underscore close function by passing the connection object, and then it is query. Dollar result is equal to mysqli underscore query dollar connection comma query, which is select star from contacts semicolon. This semicolon is for SQL, this semicolon is for PHP. And I have to pass four parameters, 1, 2, 3, 4. The first parameter will be the server location, which is localhost, username of the MySQL, password of the MySQL, and PHP underscore contacts, that is database name. This is my table name. So this will have the result. Now I want to display all of them. Let's go one line at a time. First, I want to know number of rows written. So I'll call this one as row count
is equal to mysql I underscore num underscore rows function by passing the result. If else, you can see my typing here. Dollar row count, if it is greater than 0, echo break rows fetched ಡಾಟ್ ಡಾಲರ್ ರೋ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈಚ್ ರೋ, ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸರ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೋ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಲರ್ ಡೇಟಾ is equal to mysql I underscore fetch underscore associate by passing dollar result. ಇದು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ರೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ರೋ ಕೊಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದು ಅಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, mysql I underscore fetch associate. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ರೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ರೋನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕೋ, ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೋಲನ್ ಡಾಟ್ ಡಾಲರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಮೇಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೇಮ್, ಇಮೇಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಾಲರ್ ಇಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದು ಇಮೇಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೋ ಟು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕೋ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಪೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಡಾಟ್ ಡಾಲರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ಓಕೆನಾ? ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರನೇ ಎಕೋ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಡಾಟ್ ಡಾಲರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ನಾನು ಎರರ್ಗಳು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂತ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ HTML PHP ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಿತೀರಾ. ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋರು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಸೊ
So go to home, create a new contact, abcd@gmail.com, abcd ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯು ಐ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್, ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಂತ, ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, chandra@gmail.com, Chandra first name, Chandra last name, submit, go to home, display all contacts, submit ಬಂತ ನೋಡಿ. ABCD ಚಂದ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ABCD ಆಯ್ತು, ಚಂದ್ರ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, MNOP@gmail.com, MNOP, submit, go to home, display, go to home, display all contact ಬಂದ. MNOP ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇನಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ SQL ಫೀಚರ್. ಅದು SQL ಅದೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೇ ತರ ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೇ ತರ ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಳಗಡೆ HTML ಇದೆ, ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದು 3 ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. HTML ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್, ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್, ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಟೇಬಲ್ ರೋ ಓಪನ್, ಟೇಬಲ್ ರೋ ಕ್ಲೋಸ್, ಟೇಬಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಓಪನ್, ಟೇಬಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಟೇಬಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಓಪನ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಟೇಬಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಟೇಬಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಓಪನ್, ಟೇಬಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಬಾರ್ಡರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 1, ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಂತ ಬಾರ್ಡ್ರು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ನ ನಾನು HTML ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇದು ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು PHP, ಇದು PHP. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ HTML ಒಳಗಡೆ PHP ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ PHP ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು PHP, ಇದು PHP. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ $row count is equal to MySQL I underscore num underscore rows $result. If
ಎಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿನ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಇರಬೇಕು. ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೋ ಕೌಂಟ್ ಬಂತು. ಇಫ್ ಡಾಲರ್ ರೋ ಕೌಂಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪೀಸ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪಾರ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಈಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಇಫ್ ಆದ್ರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋರ್ಗುನು, ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಮಾಡೋರ್ಗು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ, ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಂತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೇನೆ. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸಬ್ಮಿಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ಲೇ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಎಕೋ ನೋ ಡೇಟಾ ಫೌಂಡ್. ನಾನು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರೀ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್, ನೋ ಡೇಟಾ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, chandra@gmail.com. ಚಂದ್ರ ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದಿಸ್. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಡೇಟಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ರೋ ಫೆಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ಪೀಸ್, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರಿಕಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಟೇಬಲ್ ರೋ, ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋ ಬರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಬಲ್ ರೋ ಓಪನ್, ಟೇಬಲ್ ರೋ ಕ್ಲೋಸ್. ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಫ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು ನಾನು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಟೇಬಲ್ ರೋ ಒಳಗಡೆನೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು? ಇಫ್ ಎಕೋ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ಒನ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ? ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೋಯ್ತಿದ್ದು. ವರ್ಚುವಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ. ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಐತದ. ಓಕೆನಾ? ಎಕೋ ಈ ಸಿಂಬಲ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಬರ್ತಲ್ಲ. ಇಂಟೀಜರ್ 1 ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 55, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇದು 55, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್, ಇದು PHP, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ರೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಓಪನ್, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ರೋ ಬರಬೇಕು. ವೈಲ್ $data is equal to MySQLi _fetch _associate function. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? $result ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಕೋ ಎಕೋ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೇಬಲ್ ರೋ TR ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್, TR ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್, TR ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್. TR ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, TR ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡೇಟಾ ಬರಬೇಕು. ಎಕೋ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಓಪನ್, ಎಕೋ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೋಸ್. ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಓಪನ್, ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗು ಬರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. $data ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಮೇಲ್. ಇದು HTML ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಮೇಲು, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ರೋ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ, ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಓಪನ್, ಇದು 3 ಡೇಟಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಓಕೆನಾ. ಇದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಕೋ ಎಕೋ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ TD. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ 2, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಕಟ್ ಇದು ಈ ಡೇಟಾ ಎಕೋ ಎಕೋ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಓಪನ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, prasad@gmail.com. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ abcd@gmail.com, abcd ಸಬ್ಮಿಟ್. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಂತು. ABCD ನಾನೇ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್
This will go to home, create a new contact, ಇಲ್ಲಿ MNOP at gmail.com. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮಾಡೋದು. ಸಬ್ಮಿಟ್ ABCD ಚಂದ್ರ MN ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಡಿಲೀಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಎಲ್ಲ HTML ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ HTML ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. HTML PHP SQL, HTML PHP ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂದು HTML ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು HTML ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು HTML ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು HTML, ಫಸ್ಟೇ HTML ಜೊತೆಗೆ PHP. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ PHP ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 1 2 3 4 5 ಅಲ್ವಾ, 5 ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 HTML 5 PHP ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ 1 2 3 4 5 HTML, 1 2 3 4 5 PHP ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟುಡೇ ಅಟ್ 5:30. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪಾಸ್. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.